کشمیریوں سے متعلق وفاقی وزیر کا بیان توبہ توبہ، کل کے جلسے میں ان کے قائدین نے کوئی مذمت نہیں کی، اب وزیر دفاع کی باتوں کو وفاقی حکومت اور نون لیگ کی پالیسی تصور کریں گے۔ بلاول بھٹو کی میرپور میں گرج برس، کہا نون لیگ کا منشور کمال ہے، یہ صرف الیکشن میں ہی سڑکیں بنانے کا اعلان کرتے ہیں، صرف رائے کو پنجاب سمجھنے والے مشکل میں ہوں تو پاؤں پڑتے ہیں ورنہ گرے بان پکڑ لیتے ہیں، جو قصور کو لاہور نہیں بنا سکے وہ جی بی میں کیا تبدیلی لاتے۔ ہم نے گلگت بلتستان کے انتخابات میں ان کو بھرپور جواب دیا۔ نواز شریف کا دل کر رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں اہم اصلاحات لائیں تاکہ رہی صحیح حکمرانی بھی چھین لی جائے۔ کشمیر کا فیصلہ پنجاب اور سندھ کے عوام نہیں، کشمیری ہی کریں گے۔ ریاست کے عوام اب پرانی تنخواہ پر کام کرنے کو تیار نہیں، جو سمجھتے ہیں 12 سیٹیں ان کی جیب میں ہیں وہ نا انصافی کرتے ہیں۔ پاکستان اپنی خود مختاری کی حفاظت کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کرے گا، آٹونومس سسٹم کے لیے واضح قانون سازی اور فریم ورک تیار کریں گے، وزیر اعظم کا اعلان۔ اسلام آباد میں انڈس راس ایکسپو سے خطاب کرتے ہوئے کہا، فیلڈ مارشل سید آسی منیر کی قیادت میں مسلح افواج نے جدید ٹیکنالوجی اپنائی، مارکہ حق میں آٹونومس سسٹمز اور سائبر سیکیورٹی کے ذریعے سرحدوں کا دفاع یقینی بنایا گیا۔ ڈرونز کی 60% سے زائد تیاری ملک میں ہی ہو رہی ہے، جو چیز خواب لگتی تھی اب حقیقت بن چکی ہے۔ انقلاب صرف بڑے شہروں تک محدود نہیں رہے گا، شہباز شریف کا اسپارک اینڈ ایلیویٹ پروگرام کے آغاز کا اعلان۔ بحری مفادات کو نشانہ بنایا گیا تو دفاع کا حق استعمال کریں گے، پاکستان کی یمن کے حوثی گروہ کو وارننگ، خبردار کیا پاکستانی پرچم بردار جہازوں کے خلاف کسی بھی جارحانہ اقدام کو قومی سلامتی اور خود مختار مفادات کے لیے سنگین خطرہ تصور کیا جائے گا۔ پاکستان کا مشرق وسطی تنازع میں سعودی عرب کو گھسیٹنے کی کوششوں پر اظہار تشویش، برادر ملک کی سلامتی اور خود مختاری کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ بھارت کی آبی دہشت گردی، سلال ڈیم کے گیٹ کھول دیے، پانی 24 سے 36 گھنٹے میں پاکستان پہنچے گا، دریائے چناب کے نشیبی علاقوں کو خطرہ، ایف ایف ڈی نے الرٹ جاری کر دیا، ہیڈ مرالا پر سطح مسلسل بلند، بہاؤ 2,75,496 کیوسک تک پہنچ گیا، سیالکوٹ، گجرانوالہ، حافظ آباد، چنیوٹ اور جھنگ میں دریا کنارے آبادیوں سے انخلا کی ہدایت۔ پنجاب میں مانسون کا طوفانی اسپیل، 24 گھنٹے میں 8 اموات، کئی اضلاع میں اربن فلڈنگ، گجرانوالہ میں صورتحال خطرناک، میس ٹرانزٹ منصوبہ زیراب، سڑکیں اور گلیاں ڈوب گئیں، پانی گھروں میں داخل، گجرات کے نشیبی علاقوں میں بھی حالات خراب، فیصل آباد کی مرکزی شاہراہیں ندی نالوں کا منظر پیش کرتی رہیں، سیالکوٹ، منڈی بہودین اور حافظ آباد میں بھی بادلوں کی گھن گرج، بارشوں کا سلسلہ 24 جولائی تک جاری رہے گا، پی ڈی ایم اے کا ہائی الرٹ جاری۔ گرجتے برستے بادلوں نے لاہور کے کئی علاقے ڈبو دیے، مانسون کا ہیوی سپیل جاری، سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کی سڑک تالاب بن گئی، ڈیوس روڈ پر بھی پانی ہی پانی، گاڑیاں پھنس گئیں، موٹر سائیکلیں بند، لکشمی چوک میں سب سے زیادہ 123 ملی میٹر بارش ریکارڈ، بھٹا چوک اور مضافات میں بھی شہریوں کو مشکلات، شہر کے دیگر علاقوں میں صورتحال خراب۔ مسلسل بارشوں کے بعد خیبر پختونخوا میں فلیش فلڈنگ، 18 افراد جاں بحق، 19 زخمی، مرنے والوں میں 8 بچے 3 خواتین بھی شامل، پی ڈی ایم اے کے مطابق 30 مکانات متاثر، پشاور، نوشہرہ، خیبر، مردان، بنیر، باجوڑ اور شانگلہ زیادہ متاثر، ڈیرہ اسماعیل خان میں موسلادھار بارش، سڑکوں پر پانی جمع، کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلے میں بھی برسات، سیلابی ریلا ٹانک کی جانب بڑھنے لگا۔ حکومت پیٹرول پمپ مالکان اور ڈیلرز کو قائل کرنے میں کامیاب، ہڑتال مؤخر کر دی گئی، وزیر پیٹرولیم کی جانب سے ڈیلرز مارجن سمیت تمام مسائل 2 ہفتے میں حل کرنے کی یقین دہانی، خطے کی صورتحال کے باعث نیا سسٹم لانا ضروری تھا، چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مل کر چلنا ضروری ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم رکھنے کی کوششیں، پاکستان نے امریکہ سے 10 ارب ڈالر کی مالی سہولت مانگی، رائٹرز کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ سے 5 سال کے لیے رقم کی فراہمی کی درخواست کی گئی، پاکستان نے عالمی مالیاتی منڈیوں تک بہتر رسائی کے لیے بھی حمایت مانگی، حتمی منظوری کی صورت میں مالی استحکام میں مدد مل سکتی ہے، امریکی وزارت خزانہ کا پاکستانی درخواست پر تبصرے سے گریز۔
मालियाती बेहतरी और मुआशी इस्लाहात पाकिस्तान की तवील मुद्दती क्रेडिट रेटिंग मनफी से मुस्बत हो गई। S&P ग्लोबल के मुताबिक क्रेडिट रेटिंग मनफी B से B हो गई। IMF इस्लाहात पर अमल दरामद ने रेटिंग बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया। वजीर आजम की जानिब से इक्तसादी टीम की तारीफ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर दहशत गर्दों के गिर्द शिकंजा कस दिया। मुख्तलिफ कार्रवाई में फितना हिंदुस्तान और फितना ख्वारिज के 10 कारिंदे हलाक, सोराब में 7 और मस्तूम में 3 दहशत गर्द मारे गए। असलहा, गोला बारूद और डिवाइसेस बरामद। मस्तूम से 2 ख्वातीन खुदकुश हमलावरों को सहूलत कार समेत गिरफ्तार कर लिया गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खैराज तहसीन। अफगान शहरियों के लिए जाली दस्तावेजात का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। कराची में नादरा अफसरान समेत 4 मुलजमान गिरफ्तार। असिस्टेंट डायरेक्टर इनामुल हक, डेप्यूटी AD फयाज अहमद, चौकीदार जुनेद अहमद और एजेंट उमर शाह शामिल। इब्तदाई शवाहिद से नेटवर्क के दहशतगर्द अनासिर से भी रवाबित की निशानदही। अहम इंकशाफात और गिरफ्तारियां मुतवक्किल। पाकिस्तान सिफारती महाज पर मुतहरिक। ईरानी वज़ीर दाखिला की पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहिमी तिजारत मज़ीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। इंसदाद दहशत गर्दी और इंसदाद मनशियात में इश्तराक बढ़ाने का फैसला। ईरानी वज़ीर दाखिला की वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी से भी मुलाकात। वक्त के हमरा NDMA का दौरा भी किया। ईरान पर अमेरिकी हमलों का 11वां रोज सेरेक, तबरेज और खोजिस्तान में खौफनाक धमाके। बुशहर में पावर सब स्टेशन निशाना। एयर डिफेंस सिस्टम फाल। किरमानशाह और किनारक पर भी बमबारी। ताज़ा कार्रवाइयों में ईरानी फौजी कमांड मराकिज, मिसाइल, ड्रोन लॉन्च सिस्टम और दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों का एक और सिलसिला मुकम्मल हो गया। ईरान का जारहियत पर जवाब। उर्दन के प्रिंस हसन और किंग फैसल एयरबेस को निशाना बनाने 8 ड्रोन्स की तबाही और 2 हेलीकॉप्टर्स को नुकसान का दावा। अल अर्ज़ब और शेख ईसा एयरबेस पर हमले। कुवैत में अहमद अल जाबिर और रिफजान एयरबेस भी टारगेट। बहरीन में अमेरिकी पेट्रियट डिफेंस सिस्टम मुतासिर। दुश्मन अपने मकासद के हसूल में नाकाम रहा। अमेरिका की किसी भी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी ने खबरदार कर दिया। अमेरिका बार बार पुरअमन जोहरी तंसीबात पर हमले कर रहा है। अमेरिकी धमकियां आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का बयान। ईरान ने आबने हुर्मुज में किसी भी जहाज पर हमला किया तो उसके पुलों और बिजली घरों को निशाना बनाएंगे। ट्रंप की हर कार्रवाई के बदले एक पुल या पावर प्लांट तबाह करने की धमकी। मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका हर वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार, मगर ईरान संजीदा नहीं। आबने हुर्मुज पर ईरान का कंट्रोल खतरनाक रुझान कायम करेगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की चीनी हम मनसब से मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मिनाब स्कूल पर अमेरिकी हमले में शहीद 68 बच्चों का सफर आखिरत। नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। हर आंख अश्कबार। रिक्कत आमेज मनाजिर ने देखने वालों को रुला दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप की सऊदी अरब से तारीखी जौहरी मुआहदे की मंजूरी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मुआहदे की मुद्दत 30 साल। सऊदी अरब को जौहरी टेक्नोलॉजी तक रसाई होगी। सऊदी अरब पर यूरेनियम अफजूदगी के दरवाजे खुल सकते हैं। भारत में कॉकरोच जनता पार्टी मोदी के लिए खतरे की घंटी बन गई। नई दिल्ली में नौजवानों का धरना। जेन जी के गोदी मीडिया के खिलाफ भी नारे। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने तलबा के मुतालबात की हिमायत कर दी। पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज। इंडियन सुप्रीम कोर्ट का दोहरा मयार। मुजाहिरीन पर पुलिस तशद्दुद से मुतालिक दरख्वास्त सुनने से इनकार कर दिया। अदाकार नसीरुद्दीन शाह भी तलबा की हिमायत में बोल पड़े। हुकूमत को जाहिल और बेरहम करार दे दिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज 11 का टूर मैच बेनतीजा खत्म। कौमी टीम ने पहली इनिंग्स में 455, दूसरी इनिंग्स में 219 रन बनाए। वेस्ट इंडीज पहली इनिंग्स में 279 रन बनाकर आउट। मोहम्मद अली के 5 शिकार। सीरीज का पहला टेस्ट 25 जुलाई से शुरू होगा। क्रिकेटर डेविड वार्नर कानून के शिकंजे में। नशे की हालत में ड्राइविंग का जुर्म कबूल। 2200 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जुर्माना, लाइसेंस मुअत्तल या 9 माह तक कैद की सजा का इम्कान।